салом бинандагони арҷманди барномаҳои радиои озодӣ. имрӯз чоршанбе 23 июл аст. шуморо ба дидани барномаи хабарию таҳлили ахбори озодӣ даъват мекунем. имрӯз хабару матолиб аз тоҷикистон ва ҷаҳон зиёд аст. дар 15 дақиқа талош мекунем муҳимтарини онҳоро бароятон тақдим кунем. таваҷҷӯҳ кунед ба сархати хабарҳо. дар як садамаи мудҳише дар вилояти ульяновски Русия 3 шаҳрванди Тоҷикистон ҷон доданд. додситони тафтиши қазияро шурӯъ кардааст. як соҳибкори ноком дар Тоҷикистон барои азхудкунии миллионҳо сомонии муштарионаш ба муддати тӯлонӣ зиндонӣ шуд, аммо онҳо бозгардони пули худро талаб доранд. моро 160 000 мақсад ваъда карданд ки ман меёрам, кем наёвардам. хидмат дар артиш набояд маҳдудияти синну солӣ дошта бошад. собиқадорони ҷанг дар Украина талаб доранд ки онҳоро ба артиш баргардонанд. ман комиссарияти ҳарбӣ рафтам, вале онҳо ба ман иҷозати хизмат дар артишро надоданд. гуфтанд ки тамос мегиранд. мунтазирам. дар Русия шаби 23 июл дар як садамаи мудҳиши нақлиётӣ 3 шаҳрванди Тоҷикистон ҷон додааст. матбуоти маҳаллӣ бо такя ба додситонии ноҳияи Теренгульскии вилояти Ульяновски Русия навишт, дар ин садамаи шабонгоҳӣ инчунин 5 нафар аз ҷумла як кӯдаки 8 сола маҷрӯҳ шуданд. фоҷиа соати 3:30 шаби 23 июл дар шоҳроҳи Урали наздикиҳои деҳаи Федькинаи вилояти Ульяновск рух дод. полиси роҳ хабар дод ки микроавтобуси навъи Hyundai H1 бо суръати зиёд ба мошини борбари КамАЗ ки дар канори роҳ истода буд бархӯрд. дар натиҷа 3 мард ҳама шаҳрвандони Тоҷикистон дар ҷои ҳодиса ҷон доданд. 5 мусофири микроавтобусро ба беморхона интиқол доданд. додситонии ноҳияи Теренгульскии вилояти Ульяновск аз рӯи ин қазия парвандабоз ва тафтишро шурӯъ кардааст. исми қурбониҳои садамаи нақлиётӣ феълан маълум нест, вале ҳодисаҳои марги шаҳрвандони Тоҷикистон дар роҳҳои мошингарди Русия дар гузашта ҳам зиёд рух додааст. мақомоти соҳаи ҳавонавардии Тоҷикистон аз ҳал шудани баҳси 12 сола бо ширкати литвонӣ Skyroad Leasing хабар доданд. бар асоси он ҷониби Тоҷикистон қарор аст маблағи заруриро ба суратҳисоби Skyroad Leasing гузаронад ва бар иваз 2 ҳавопаймои баҳсии моли Тоҷикейро ки дар ҳабс қарор доштанд бозпас бигиранд. мавзӯъро Амир Исоев ва Муллораҷаб Юсуфӣ идома медиҳанд. ҳамин тариқ ҷСК Тоҷикер то имрӯз аз ширкати Skyroad Leasing қарз надорад ва поёни як дардисари калон барои ширкати Togic Air. ин хулосаи суҳбатҳои Парвиз Шодмонзода, раиси ширкат буд ки мегӯяд баъди музокироти тӯлонӣ бо ширкати литвонии Skyroad Leasing созиш карданд. тибқи омори раиси ширкат, Togic Air аз Skyroad Leasing 36,6 миллион доллар қарздор буд. ду тараф акнун ба тавофуқ расидаанд. дар асоси шартнома ва созишномаи ошти тарафҳо гузаштҳои мутақобила кардан, аз ҷумла ҷСК Тоҷикер маблағи ҳисоббаробаркуниро ба суратҳисоби бонкии Skyroad Leasing интиқол дод ва ширкати Skyroad Leasing аз тамоми даъвои минбаъда аз 2 ҳалномаи судии солҳои 2014 ва 2018 ва шартномаҳои иҷрои ҳавопаймоҳои соли 2009 басташуда бармеояд даст кашид. аммо раиси Togic Air нагуфт ки дар ивази созиш ба ширкати Skyroad Leasing чӣ қадар маблағ доданд. мудири Togic Air моҳи январи имсол гуфта буд 500 000 долларро ба ҳисоби Skyroad Leasing гузаронданд ва қарор аст 1,5 миллион доллари дигарро пардохт кунанд. ширкати Skyroad Leasing дар бораи созиш бо Togic Air расман хабар надодааст. баҳси Togic Air ва ширкати Skyroad Leasing аз соли 2013 идома дорад. Skyroad Leasing даъво дошт ки коршарики тоҷикаш бояд 20 миллион доллар пардозад. масъулони ширкати Togic Air ин даъворо қабул надоштанд. ҳоло мудири Togic Air мегӯяд бо поёни ин баҳс роҳашон барои барқарор кардани парвозҳо ҳамвортар мешавад. пас аз ҳалли ниҳоии ин баҳс минбаъд дар мавриди молу мулк ва суратҳисобҳои бонкии ҷСК Тоҷикер дар хориҷи кишвар дар ҳеҷ гӯшаву канори ҷаҳон ҳабс, маҳдудият ва гарони дигар вуҷуд надорад. ҳабс аз ҳавопаймои Boeing 737-300 рақами сабти 444 ки моликияти ҷСК Тоҷикер мебошад бардошта шуд. ин ҳавопаймо дар соли 2019 дар ҳолати коршоям қарор дошт, вале дар фурудгоҳи байналмилалии Внуковаи шаҳри Россия ба ҳабс гирифта шуда буд. ҳавопаймоҳои Togic Air аз соли 2019 парвоз намекунанд.
این شرکت از تیر ماه سال 2024 پروازهای محلی را از دوشنبه به خوروغ، پنجکن و کولاب آغاز کرد. با وجود پایان یک بحث اساسی معلوم نیست تاجیک ایر کی پروازها به خارج کشور را از سر میگیرد. دیشب در شهر وین австрия مؤسس حزب دموکراتی تاجیکستان شادمان یوسف درگذشت. او 76 سال داشت و 13 سال اخیر در این کشور اروپایی زندگی میکرد. عبدالخیر توریف رهبر انجمن فرهنگی تاجیکستان و австрия در یک صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت که با شادمان یوسف شناس بودند. با گفته شادمان یوسف با همسر و دیگر نزدیکانش در وین زندگی میکرد اما بیشتر گوشه‌نشینی را اختیار کرده بود. سالهای اخیر نفقه خور بود. توریف گفت که شادمان یوسف یک سال اخیر از کدام بیماری رنج میکشید و دیروز در یک شفاخانه وین درگذشت. قرار است به زودی خانواده‌اش تصمیم بگیرد که او را در کجا دفن خواهند کرد، چون پیشنهادی به تاجیکستان بردن او هم صدا می‌دهد. شادمان یوسف بعد ختم جنگ شهروندی از شرکت در فعالیت‌های سیاسی تاجیکستان پرکنار رفته با مطبوعات هم در تماس نبود، ولی سال‌های 80 و اولین 90 یکی از چهره‌های بارز سیاسی تاجیکستان دانسته می‌شد و شخصاً باور داشت که در این کشور می‌شود یک جامعه واقعاً باز و دموکراتی بنیاد کرد. مخالفانش او را برای گرایشش از حزب کمونیستی حاکم در شوروی به ایده دموکراتی پیوسته تنقید می‌کردند. در برنامه‌های آینده درباره شخصیت شادمان یوسف مفصل‌تر صحبت خواهیم کرد. دادگاه در دوشنبه یک صاحبکار را با گناه قلابی و فریب دادن چندین نفر به 10.5 سال زندان محکوم کرده است. عادینما دولتوی 48 ساله به آن گناهگار شده است که با وعده آوردن ماشین برقی از مردم میلیون ها سامانی جمع کرده ولی به وعده‌اش وفا نکرده است. مولا رجب یوسفی و امیر یوسف همین موضوع را پیگیری کردند. آخر ماه ایان دادگاه ناحیه فردوسی پایتخت عادینما دولت‌آوا را با گناه قلابی در حجم مخصوصاً کلان به 10.5 سال زندان محکوم کرد. این حکم هنوز قوه قانونی نگرفته است و دادرس از ارائه جزئیات بیشتر خودداری نمود. طبق این حکم دولت و موظف است که به 10 نفر نزدیک 2 میلیون سامانه جبران ضرر پرداخت نماید، اما این تنها یک بخش شکایت هاست. دعواگران تنها 10 نفر نیستند. طبق اطلاع دریافتی رادیوی آزادی نزدیک 100 نفر از عادینما دولت و دعواگر هستند. مبلغ ضرر حدود 3 میلیون سامانه یا بیشتر از 3 میلیون دلار گفته می شود. یک منبع آگاه به رادیوی آزادی گفت تحقیق چند پرونده دیگر نسبت عادینما دولت و ادامه دارد. دفتر کاری عادینما دولت و در اینجا در پهلوی بازار کاروان دوشنبه تا ماه مارس امسال سیرادن بود. 10 نفر با امید گرفتن ماشین‌های برقی به آن مراجعت می‌کردند، اما این دفتر کاری حالا از طرف مفتشان ریاست کارهای داخلی دوشنبه مهر زده شده است و به این خاطر ما نتوانستیم نزدیکان عادینما دولت را پیدا کرده درباره حکم دادگاه از آنها بپرسیم. عادینما دولت و ماه مارس امسال و قبل از بازداشت به رادیوی آزادی گفته بود با دلیل پیش آمدن چند مشکل از جمله بسته شدن راه نتوانست سر وقت ماشین‌های برقی را از چین آورد. او وعده داده بود که مبلغ مردم را برمیگرداند، اما مشتریان میگویند که تا حال چیزی نگرفتند. ما را 160,000 مقصد وعده کردن که من میارم که نیاوردم. برای این افراد مهم این است که مبلغ‌های خود را از عادینما دولت و پس بگیرند. مقامات بجز از یک خبری رسمی درباره بازداشت دولت و دیگر شرح نمی‌دهند. معلوم نیست که مشتریان کی و از کدام حساب مبلغ‌های خود را باز پس گرفته می‌توانند. مولا رجب یوسفی، امیر صایف، آزادی دوشنبه. در روسیه احتمال دارد قانون دعوت به ارتش تحریر شده زمانی به سربازی بردن جوانان نه در دو موسم بلکه تمامی سال را در بر گیرد. این را اندری کارتاپولوف رئیس کمیته دومای دولتی اوید به مدافع پیشنهاد کرده است. تلاش اصلاح قانون‌های دعوت به ارتش زمانی صورت می‌گیرد که روسیه ضد اوکراین یک جنگ وسیع مقیاس پیش می‌برد و همه روزه به سربازان نو نیاز دارد. عین زمان در اوکراین هم که از کمبود نیرو در جبهه اذیت می‌شود، دعوت‌های برای اجازه به خدمت رفتن سابقه داران جنگ صدا می‌دهند. همکارم محمد وفا رضازاده گزارش می‌دهد. За Харків! За дітей! Постріл! این افراد ولنتیار یا اختیاری که با نام گرگ‌های دشتی مشهورند، سابق سربازان نیروهای مسلح اوکراین می باشند. طبق قانون‌های فعلی این کشور، نظامیانی که به سن 60 رسیده اند باید بر نفقه برآیند. اما برای این گروه جنگیده سن و سال
مانع نشده است. من 67 ساله هستم. سال چهارم است که عملاً در جبهه می باشم. من کمیساریات حربی رفتم ولی آنها با من اجازه خدمت در ارتش را ندادند. گفتند که تماس میگیرند. منتظرم. این گروه در جبهه جنگ به سربازان در انتقال سریع تجهیزات کمک می‌رسانند. همه چیز باید خوب کار کند تا ما توانیم که در 1 دقیقه و یا کمتر از آن به موقع دیگر گذاریم. حیات ما به آن وابسته است. بر علاوه تعمیر تجهیزات، گرگ‌های دشتی در رفع کمبود موشک به سربازان اوکراینی یاری می‌رسانند. آنها موشک‌های نقصاندار را تعمیر و دوباره به سربازان می‌سپارند. این موشک نقصان دارد. ما آن را تجزیه نموده کلاهک جنگی را از بخش‌های باقی مانده جدا می‌کنیم. سپس بخش‌های تخریب شده را یک طرف مانده و باروت تازه مانده موشک را از نو پیوست می‌کنیم. بر اساس قاعده‌های امنیتی ارتش، واحدهای رسمی حق ندارند موشک‌های آسیب دیده را تعمیر کنند، ولی گرگ‌های دشتی در این کار به اصطلاح استا شدند. ما ریزاکار هستیم و به شرافت یاری‌های مردم اوکراین نجات یافته‌ایم. همه موشک‌اندازهای ما با دست مردم بندوبست شده‌اند. موشک‌های این گروه ریزاکار موقع‌های ارتش روسیه را هدف قرار می‌دهند. پارلمان اوکراین روی پیشنویس کار می‌کند که محدودیت 39 سالی برای دعوت به ارتش را از بین ببرد. و روریم به ناحیه فرخور مقامات تفتیشاتی ناحیه فرضیه از این پیش صدا داده درباره سبب‌های حادثه پرفاجعه به دریا افتادن مادر با 4 فرزندش را تکرار کردند. به گفته دادستانی مادر از حس رشک با این کار دست زده است. محمود جان رحمتزاده از نشست مطبوعاتی دادستانی فرخور گزارش می‌دهد. رشک سببی به دریای سرخاب انداختن 4 طفل از سوی مادرشان شده است. حادثه 26 روز پیش در ناحیه فرخور رخ داده است. حالا مدینه حلیمووا مادر این 4 طفل در بازداشت قرار دارد. با گفته معاون دادستانی فرخور انگیزه اصلی این فاجعه رشک بوده است. فعلا تنها نسبت به خود مدینه حلیمووا پرونده جنایی باز شده است. مقامات به دلیل ادامه تحقیق معلوماتی بیشتر ندادند. حادثه شب 29 به 30 ایون در دهه قزلسوی ناحیه فرخور اتفاق افتاده است. آن شب مدینه حلیمووا مادر 27 ساله 4 فرزند خردسال خود را از 3 ماه تا 5 ساله احتمالاً به نیت خودکشی به دریای سرخاب انداخته است. 4 فرزندش غرق شده جان داده اند ولی خودش زنده ماند. جسد 3 طفلش را پیدا و یکی تا حال پیدا نشده است. در شعبه کمیته حالت‌های فوق‌العاده منطقه کلاب گفتند که بنابر سبب بالا رفتن آب دریای 5 حالا جستجوی جسد را قطع کرده اند. وزیرش که آب 5 بالانش لگه از اونجا دیگه درآمدن نمیشه. با آب خودش چی میکنه؟ ای دریای سرخاب پر رب بچه‌ها شپفتن تخت سنگورم وارداشتگی بدن اول چی گفتن. پس از فاجعه آوازه و فرضیه‌ها زیاد شدند. گفته میشد که مدینه حلیمووا به خاطر رشک نسبت به همسر و بر اثر بحث‌های خانوادگی به این عمل دست زده است. اما خانواده قدرت‌الله شریپوف همسر مدینه حلیمووا در صحبت کتبی به رادیو آزادی فرضیه بحث خانوادگی و داشتن زن دیوم را رد کردند. آنها گفتند که مدینه حلیمووا مشکلات روانی داشته است و او را منتظم برای طبابت و دعاخوانی می‌برده اند و در گذشته هم یک برادرش دست به خودکشی زده بوده است. اما دادستان تصریح کرد که سببی اساسی حادثه رشک بوده است. در صورتی که گناه او ثابت شود به مدینه حلیمووا حکم از 15 تا 25 سال زندان تهدید می‌کند. برنامه امروزه در همین جا به انجام میرسد. خبرهای بیشتر را میتوانید از سامانه azadi.org دریافت کنید. تشکر که با ما بودید. خدا نگهبان شما.